سب کے ساتھ ہو۔ اس خوشگوار شام کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ بارش کے لیے خدا کا شکر ہو، اور خدا کا شکر ہو کہ خدا ہماری زندگی میں اپنی بارش کو برساتا ہے۔ اور اس کی بارش یقیناً ہماری زندگیوں کے لیے خوشی اور برکت کا باعث ٹھہرتی ہے۔ اور آج شام ہم سیکھیں گے کہ کس طور پر جو خدا کی پر بھروسہ رکھتے ہیں اور جو خدا کے اوپر بھروسہ نہیں رکھتے ہیں، یوں کہہ لیجیے کہ جو جلد باز ہیں، اور جو جلد باز ہیں یا جلد بازی کرتے ہیں، وہ کس قدر اپنی زندگیوں میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خدا کی ذات پر بھروسہ یقین کرتے ہیں، خدا ان کی بابت کیا سوچتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے خدا نے پلان کیا ہوا ہے، منصوبہ بنایا ہوا ہے، اچھا منصوبہ بنایا ہے۔ اور بائبل بھی یہ بیان کرتی ہے کہ اس کے خیال جو ہماری طرف ہیں وہ سلامتی کے خیالات ہیں، برکت کے خیالات ہیں۔ رام کا شکر ہو۔ پیدائش کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے پڑھوں گا۔ تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر جو سوگر کی طرف ہے نظر دوڑائی، کیونکہ وہ اس سے پیش تک کہ خداوند نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا، خداوند کے باغ اور مصر کے ملک کی مانند خوب صحرا تھی۔ سو لوط نے یردن کی ساری ترائی کو اپنے لیے چن لیا اور وہ مشرق کی طرف چلا، وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اور ابراہیم تو ملک کنعان میں رہا، اور لوط نے ترائی کے شہروں میں سکونت اختیار کی اور سدوم کی طرف اپنا ڈیرا لگایا۔ اور سدوم کے لوگ خدا ان کی نظر میں نہایت بدکار اور گناہ گار تھے۔ اور لوط کے جدا ہو جانے کے بعد خدا نے ابراہیم سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا، کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا، اور میں تیری نسل کو خاک کے زروں کی مانند بناؤں گا، ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے زروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی۔ اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر، کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا۔ اور ابراہیم نے اپنا ڈیرا اٹھایا اور ممرے کے بلوتوں میں جو حبرون میں ہے جا کر رہنے لگا، اور وہاں خدا ان کے لیے ایک قربان گاہ بنائی۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ جب 13واں باب اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور ابراہیم مصر سے اپنی بیوی اور اپنے سب مال اور لوط کو ساتھ لے کر کنعان کے جنوب کی طرف چلا، اور ابراہیم کے پاس چوپائے اور سونا چاندی بکثرت تھا، اور وہ کنعان کے جنوب سے سفر کرتا ہوا بیتیل میں اس جگہ پہنچا جہاں پہلے بیتیل اور ای کے درمیان اس کا ڈیرا تھا۔ یہی یعنی وہ مقام جہاں اس نے شروع میں قربان گاہ بنائی تھی، اور وہاں ابراہیم نے خدا سے دعا کی۔ 5ویں آیت، اور لوط کے پاس بھی جو ابراہیم کا ہم سفر تھا بھیڑ بکریاں گائے بیل اور ڈیرے تھے، اور اس ملک میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ اکٹھے رہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ اور ابراہیم کے چرواہوں اور لوط کے چرواہوں میں جھگڑا ہوا، اور کنعانی اور فرزی اس وقت ملک میں رہتے تھے۔
8ਵੀं आयत। तब इब्राहिम ने लूत से कहा, मेरे और तेरे दरमियान और मेरे चरवाहों और तेरे चरवाहों के दरमियान झगड़ा ना हुआ करे, क्योंकि हम भाई हैं। क्योंकि ये सारा मुल्क तेरे सामने नहीं, सो तू मुझसे अलग हो जा। अगर तू बाएं जाए तो मैं दाहिने जाऊंगा, अगर दाहिने जाए तो मैं बाएं जाऊंगा। 10वीं आयत में हमने पढ़ा था, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की सारी खाई पर नजर की। और आप जानते हैं खुदा ने इब्राहिम को बरकत देने का वादा किया था, और उसके साथ लोग जमा होते चले गए। बाइबल मुकद्दस फरमाती है उसके पास सिपाही थे और सोना चांदी बकसरत था। और इब्राहिम खुदा की कुर्बानगाह बनाने का आदी था। अगर वो मिस्र में गया तो वो उस जगह पर गया जहाँ शुरू में उसने कुर्बानगाह बनाई थी, और वहाँ पर खुदा उनके हुजूर में उसने दुआ की। हम इब्राहिम को मर्दे ईमान कहते हैं, बल्कि ईमानदारों का बाप कहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये मत भूलें वो मर्दे दुआ भी था। और मर्दे दुआ हमेशा पुरसकून रहना पसंद करते हैं और चीज़ों को जो है वो मैनिपुलेट करना खुदावन के एस्पेक्ट से देखते हैं। और इब्राहिम के सबब से लूत को बरकत मिली थी। और बाइबल बयान करती है कि लूत के पास भी बहुत कुछ था। उसके पास भी भेड़ बकरियां, गाय बैल और डेरे थे, लेकिन लूत के अंदर लालच की स्पिरिट काम करना शुरू कर गई। वो ज्यादा की तरफ उसकी तवज्जो होना शुरू हो गई, और वो ये चाहता था कि मेरे मुआशी जो है वो और जरा फैलना शुरू हो, मेरे डेरे और फैलना शुरू हो जाएं, मेरी भेड़ बकरियां, गाय बैल ज्यादा होना शुरू हो। उसे ये पसंद ना किया कि वो इब्राहिम के साथ रहे। उसे ये पसंद ना किया कि वो उस सफर को जो इब्राहिम कर रहा है उसको अंजाम तक पहुंचाए, उस मंजिल मकसूद तक पहुंचे जो इब्राहिम जहां पर पहुंचना चाहता है। लेकिन आप देखते हैं कि उसने जो इब्राहिम का हम सफर था, उसने अंदर ही अंदर ये सोचना शुरू कर दिया था कि मैं अपने सफर को इसके साथ जारी नहीं रख सकता। और इब्राहिम चूंकि बुजुर्ग था, और उसने उसको बुलाया और उससे कहा कि हम भाई हैं और हमारे दरमियान में झगड़ा ना हुआ करे, हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और उसने उसको ऑफर किया कि आज ये सारा मुल्क तेरे सामने नहीं, सो तुम मुझसे अलग हो जा। अगर तू बाएं जाए तो मैं दाहिने जाऊंगा, अगर तू दाहिने जाए तो मैं क्या करूंगा, बोलिए, बाएं जाऊंगा। आप ये अंदाजा करें, ये इब्राहिम है जो खुदा उनके ऊपर तवक्कुल और भरोसा रखते हैं। उनको ये फिक्र नहीं है कि बाएं क्या है या दाहिने क्या है, या जो है आगे क्या है या पीछे क्या है। जो खुदा उनकी ज़ात के ऊपर भरोसा रखते हैं कि जिसने मुझे जो है ये भेड़ बकरियां और मवेशी और सब ये मालो दौलत बख्शी हैं, ये मेरे बलबूते पर नहीं हैं, ये खुदा है जिसने सब कुछ मुझे क्या किया है, फराहम किया है। अगर ये दाहिने जाएगा तो मुझे बाएं जाने में कोई हर्ज नहीं है, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। अगर ये बाएं जाएगा तो मैं दाहिनी तरफ चला जाऊंगा, क्योंकि इसमें यह खुदा मुझे यह फायदा पहुंचाने में कादर है। अब क्या हुआ, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो इसी आड़ में था शायद कि कब जो है इब्राहिम मुझे इजाजत दे, या इब्राहिम के मुंह से ये बात निकली और मैं फट से क्या करूं, जो है अपने लिए कोई इलाका चूज कर लूं, अपने लिए कोई जो है वो जहन बना लूं, और मैं अपनी जो है मालो दौलत को और ज़्यादा बढ़ा दूं, या मैं अपने काम को और ज़्यादा ऊंचा कर दूं। और उसके अंदर जो है वो लालच की स्पिरिट काम कर रही थी, उसके अंदर शायद है जेलसी स्पिरिट थी। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि उसने फौरन आंख उठाकर यरदन की सारी तराई पर जो सुगर की तरफ है नजर दौड़ाई
کہ یہ اچھا موقع ہے، یہ اچھا موقع ہے، میں اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ خداوند کے باغ اور مصر کے ملک کی مانند خوب سیراب تھی، وہ ساری جگہ یردن کی ساری تہرائی جسے ہم سدوم عمورہ کہتے ہیں، خوبصورت ترین جگہ تھی، ہریالی جگہ تھی، اور سب بڑے پیارے باغ تھے۔ بائبل فرماتی ہے وہ خداوند کے باغ کی مانند تھی، اور پھر مصر کے ملک کی مانند خوب سیراب تھی، اور اس میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اور اس کے اندر دل ہی دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے کہ یہ فوراً ابراہیم کہے کہ تو ادھر چلا جا، اور میں اپنے مویشی لے کر چلا جاؤں گا، میں اپنی بھیڑ بکریاں وہاں پر لے جاؤں گا، اور میری بھیڑ بکریاں جب وہ موٹی تازی ہو جائیں گی، اور میرے مویشی وہ ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہی تو بائبل بیان کرتی ہے۔ انسان کو بعض راہیں سیدھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ اس کی انتہا میں موت کی راہیں پائی جاتی ہیں۔ گویا اس نے موت کی راہوں کا چناؤ کر دیا۔ وہ جو ابراہیم کا ہم سفر تھا، اس نے موت کی راہوں کا چناؤ کر لیا، اور وہ سمجھ صرف یہی آتی ہے کہ باغ نظر آتے ہیں، سمجھ یہی آتی ہے کہ وہاں پر وہ بڑی ہریالی ہے، سمجھ یہی آتی ہے کہ وہاں پر ہمارا بزنس وہ بڑا فلورش کرے گا، ہمارا خاندان وہاں پر بڑا فلورش کرے گا۔ اور آج بھی بہت سارے لوگ وہ اس طرح کرتے ہیں۔ بہت ساری زندگیاں سننے میں آتی ہیں کہ لوگ وہ غلط چناؤ کر لیتے ہیں، اور وہ چناؤ ان کے اوپر وہ بھاری پڑتا ہے، اور ان کے خاندان کے لیے بھاری پڑتا ہے، اور بلکہ ان کے پورے مال و ثواب کے لیے بھی بھاری پڑتا ہے، اور اس نے فوراً چناؤ کر لیا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ مشرق کی طرف چلا، اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ بائبل جب جدائی کی بات کرتی ہے، بڑے ڈرامیٹک وے سے یہ بات کی گئی ہے، وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اندازہ یہ کیجئے کہ وہ اکٹھے چل رہے تھے، لیکن کیا ہوا؟ مال و دولت وہ کیا کرتی ہے، وہ دنیا کو اچھے لوگوں سے، ان کی فیلوشپ سے ان کو جدا کر دیتی ہے۔ اور پولس نے یہ بات بیان کی ہے کہ زر کی وہ دوستی ہر طرح کی وہ برائی ہے، یہ برائی کی جڑ ہے، اور لوط نے وہ زر کی دوستی کی طرف توجہ کرنا شروع کر دی۔ اسے ابراہیم نظر نہیں آ رہا تھا، اس کو اس کی فیلوشپ نظر نہیں آ رہی تھی، اس کو وہ قربان گاہ نظر نہیں آتی تھی جہاں پر وہ بیٹھ کر وہ پرستش، ستائش اور حمد و شکر گزاری کرتے تھے، یا وہاں پر بیٹھ کر سارا خاندان دعا کرتے تھے، بلکہ اس کو صرف اپنی مال و دولت نظر آ رہی تھی۔ اس کو وہ ایک ملک نظر آ رہا تھا جہاں پر صرف وہ اکیلا نظر آئے، وہاں پر وہ اکیلا اپنے خاندان سمیت وہ خوشی اور شادمانی کرے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ لوط نے ترائی کے شہروں میں سکونت اختیار کی اور سدوم کی طرف اپنا ڈیرا لگایا۔ اور بائبل مقدس لکھا ہے کہ سدوم کے لوگ خداوند کی نظر میں نہایت بدکار اور گناہ گار تھے۔ نہایت بائبل مقدس میں لکھا بدکار اور گناہ گار تھے، اور لوط نے نہایت بدکاروں کے درمیان میں ڈیرا لگا لیا، اور نہایت گناہ گاروں کے درمیان میں اس نے وہ ڈیرا لگا لیا۔ حالانکہ بائبل اس کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ وہ اپنے راست باز دل کو شکنجے کے اندر کھینچتا تھا، جب ان کے برے کاموں کو دیکھ کر اپنی راست باز دل کو وہ شکنجے میں کھینچتا تھا۔ یہ شکنجہ یہ خود اس نے بنایا ہے، یہ کسی نے اسے آفر نہیں کی ہے، یہ آفر یہ اس کی تھی، یہ آفر کا چناؤ اس کا تھا۔ اگر وہ شکنجے میں آج پھنسا ہوا ہے تو یہ شکنجہ کسی اور نے تیار نہیں کیا ہے، یہ شکنجہ یہ لوط ہی نے خود تیار کیا ہے، اور وہ اس شکنجے میں خود پھنس گیا ہے۔ اور اس کو ابراہیم کا ہم سفر آنا پسند نہ ہوا، بلکہ نہایت بدکار اور نہایت گناہ گار لوگ اس نے اس کو پسند کر لیا۔ لیکن خدا اس کی جدائی سے خوش تھا، کیونکہ جب ایسا شخص جو ابراہیم کے ساتھ جڑا ہوا ہو، خدا پسند نہیں کرتا کہ جب کوئی شخص لالچ کے اندر ہو، زر کی دوستی میں ہو، اور صرف اپنی اپنے بل بوتے کے اوپر زندگی بسر کرنا چاہ رہا ہو، اور خدا کی ذات کی پر بھروسہ کرنا نہ چاہ رہا ہو، تو کیا ہوا؟
वहाँ पर जो है वो लड़ाई झगड़े की स्पिरिट जो है वो मूव करना शुरू हुई। और 14वीं आयत में बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदावंद ने इब्राहिम से कहा। आमीन। आप देखिए कि जब जो है बुराई जुदा होती है, गुनाह जुदा होता है, जब जो है कोई शख्स जो हसद और जो है ज़र की दोस्ती में लालच की स्पिरिट के अंदर जो है वो पाया जाता है, तब तक खुदावंद कलाम नहीं करता है। और कलाम कब हुआ? इब्राहिम के साथ, जब लूत जुदा हो गया। और जब लूत जुदा हुआ, बाइबल मुकद्दस में क्या, खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपनी आंख उठा। आमीन। तो ये क्या तरीकाकार है? अपनी जो है अपनी आंख उठाइए, खुदावंद के कहने से आंख उठा रहा है। लूत ने अपनी मर्जी से अपनी आंख उठाई है, लेकिन इब्राहिम ने खुदावंद के कहने से आंख उठाई है। आप सोचिए कि इब्राहिम किस कदर जो है खुदा की जात के ऊपर भरोसा और यकीन रखने वाला हो, जो वो रखने वाला शख्स था। वो कैसे जबरदस्त हस्ती है। और उसने खुद से जो है वो कोई फैसला नहीं किया कि मैं किधर जाऊं, ये मशरक की तरफ चला गया है तो मैं मगरब की तरफ चला जाऊं। अब ये बाइबल मुकद्दस में लिखा वो मशरक की तरफ चला, और वो खुदावंद, इसका मतलब है कि अब वो मगरब की तरफ जाए? नो, वो खड़ा ही रहा, क्योंकि अब वो खुदावंद का मुंतजर था कि खुदावंद उसके हक में क्या कहता है। बाइबल बयान करती है, लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपनी आंख उठा। और यही वो वक्त होता है बरकत लेने का। यही वो वक्त है जब जो है हम जो है गहरी बरकत को और बड़ी बरकत को हासिल कर सकते हैं। दुनिया अपने तरीके से बरकत हासिल करना चाह रही है, दुनिया अपने तरीके से शिफा हासिल करना चाह रही है, दुनिया अपने तरीके से जो है वो अपने हमारा दोस्त बनाना चाहती है, दुनिया अपने तरीकों के साथ जो है ये अपनी जायदादें खड़ी करना चाह रही है। और लोग जो है दाएं बाएं इर्द गिर्द जो है वो मूव करना चाह रहे हैं कि हम जो है कोई अच्छी जगह के ऊपर पहुंच जाए। हमारे मुल्क में ये हाल है, लोग हमें अक्सर ऐसे या लोगों से मुलाकात करने का मौका मिलता है और सुनने का जब वो मौका मिलता है कि किस तौर पर लोग जो है अच्छे मुस्तकबिल बनाने की खातिर जो है वो मूव कर गए और जो है वहाँ दूसरे मुल्कों में जाकर या जो है एक जगह से दूसरी जगह जाकर जो है जो अपनी सोच के साथ अपनी मर्जी के तहत वो गए हैं। और उसमें उन्होंने किसी से जो कोई सलाह मशवरा नहीं किया है, बल्कि जो है आप जो है हसद के साथ गए हैं, झगड़े के साथ गए हैं, तफरके के साथ गए हैं, लालच के साथ गए हैं। नतीजा क्या हुआ? जो है वो वहीं वहां पर जो है ढेर हो गए। और ऐसा ही हुआ है। लेकिन आप जो है दूसरी तरफ इब्राहिम को देखिए, इब्राहिम जो है वहीं का वहीं खड़ा है। और शायद जो है दुनिया उसको ये कहती हो या लूत के सारे लोग उसको कहते होंगे कि लो इब्राहिम जो है अब जो है वो जीरो की पर चला जाएगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदा ने इब्राहिम से कहा कि अपनी आंख उठा। हालेलुया। और जिस जगह तू है वहां से, और ये बड़ी अहम बात है, ये बड़ी खास बात है। बाइबल बयान करती है जब लूत ने आंख उठाई तो लिखा है कि उसने यरदन की तराई को पसंद किया। ठीक है, वहां पर से नजर दौड़ाई कि वो ये हिस्सा मेरा होगा, और वो भी उसका हिस्सा ना ठहरा, और वो भी खाक और राख हो गया जिसके ऊपर उसने जो है नजर दौड़ाई थी। और हम अगर आप फिर तरीकों से नजर दौड़ाएंगे तो वो सारी चीजें खाक और राख हो जाएंगी और वो सारी की चीजें फना हो जाएंगी। लेकिन जहां पर जब खुदावंद की तरफ से जो है ऑर्डर आएगा, उसके तरफ से हुक्म जारी होगा, तो फिर वो चीजें कायम हो जाएंगी। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जहां जिस जगह तू है वहां से, आमीन, जिस जगह तू है वहां से, ये नहीं कि वो उधर से, बल्कि जिस जगह तू है वहां से शमाल और जनूब और मशरिक और मगरब की तरफ नजर दौड़ा। खुदा सारे सिनेरियो को देखता है, खुदा सारे हालात को देखता है, खुदा सारी चीजों का मायना करता है। कौन किस तौर पर अपनी आंख से देखता है, या कौन जो है वो खुदा उनके कहने पर अपनी आंख उठाता है। और ये दो अहम बातें हैं कि कौन अपनी आंख उठाता है और कौन खुदा उनके कहने पर
अपनी आंख उठाता है। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, और जो है इसमें कामयाब हुआ उसका शुमाल भी होगा, उसका जनूब भी, उसका मशरक भी और उसका मगरब भी उसके हिस्से में आएगा। आमीन। क्यों लोग जो है वो भागे फिरते हैं और कुछ हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपनी स्ट्रगल के ऊपर, वो अपनी ताकत के ऊपर जो है वो भरोसा रखते हैं। और उनका जो है बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है कि मालूम है वो शख्स जो अपने हाथ के ऊपर तकिया करता है, जो अपनी हिकमत के ऊपर तकिया करता है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो अपनी हिकमत के ऊपर तकिया करते हैं, जो अपने हाथ के ऊपर तकिया करते हैं, और वो सब के सब क्या होंगे, वो तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन जो खुदा उनके ऊपर भरोसा करते हैं, जो खुदा उनकी साथ का जो है इंतजार करते हैं कि जब खुदा मुझे कहेगा कि अपनी आंख उठा, अब मैं अपनी आंख उठाऊंगा, जब कहेगा कि अपनी आंख झुका दे तो मैं अपनी आंख झुका दूंगा। और ये इब्राहिम की सिफत है कि वो खुदा के ऊपर ईमान रखता है, और यही जो है वो उस तमाम लोगों से उसे जो है मनफरत करती है कि वो ईमानदारों का बाप कहलाता है। और यही वो सबब है जिसके सबब से वो ईमानदारों का बाप कहलाता है। वो मुंतजर रहता है कि खुदा मुझे क्या कहेगा। जो मर्द दुआ हैं वो खुदा का इंतजार करते हैं। जो लूट की मानद हैं वो खुदा का इंतजार नहीं करती हैं, बल्कि वो खुद सुनती हैं। उसने लिखा सारी तराई को, यदन की सारी तराई को अपने लिए चुन लिया, लेकिन इब्राहिम के लिए खुदा ने चुना है। फर्क ये है कि अब हमें ये देखना होगा कि हम अपने लिए चुनते हैं या खुदा की मर्जी का इंतजार करते हैं, जैसे इब्राहिम ने की है। और खुदा जब देता है तो फिर वो एक हिस्सा नहीं देता है, जैसे कि यह इब्राहिम के हवाले से लिखा गया है, वहां पर एक हिस्सा नहीं दिया, उसे यरदन की सारी तराई को जो सुगर की तरफ है, ये एक इलाके की तरफ मेंशन किया गया है। और उसने सदोम और अमोरा को पसंद किया, वहां पर रहना शुरू कर दिया। लेकिन बाइबल मुकद्दस या इब्राहिम के हक में कहती है कि तू अपनी आंख उठा और जिस जगह तू है वहां से शिमाल और जनूब और मशरक और मगरब की तरफ नजर दौड़ा। और मैं तुझे कहता हूं कि तू मशरक की तरफ जो है वो नजर कर, मगरब की तरफ निगाह कर, शिमाल की तरफ निगाह कर, जनूब की तरफ निगाह कर। मैं तुझे कहता हूं कि तू यह नजर दौड़ा। इब्राहिम जो है वो खुदा के कहने पर उसने क्या किया है, उसने मशरक की तरफ निगाह करना शुरू की है, उसने मगरब की तरफ निगाह करना शुरू की है। बल्कि ऐसे नहीं मैं कहूंगा, बल्कि उसने मशरक की तरफ निगाह करते करते जो है वो ऐसे जो है वो सारा वो घूम गया, वो सारा घूम गया, क्योंकि खुदा ने से कहा था कि मशरक मगरब शिमाल और जनूब मैं तुझे दूंगा। ये और जो खुदा की जात के ऊपर भरोसा करते हैं, जो खुदा का यकीन करते हैं और जो खुदा उनकी तरफ निगाहें लगाए होते हैं, खुदा उनको उनकी आंखों को जो है वो क्या करता है, उठाता है। लेकिन जो लोग सिर्फ अपनी जात के ऊपर भरोसा करते हैं, जो अपने हाथ के ऊपर भरोसा करते हैं और लूत की तरह जो है जो खुद चुनाव करते हैं, वो क्या करते हैं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वो बदकारों का चुनाव करते हैं, वो गुनहगारों का चुनाव करते हैं और वो अपने लिए हलाकत का चुनाव करते हैं। वो जो है ऐसी राहों को पसंद करते हैं जो जो है वो जो मौत की तरफ चली जाती हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा, और मैं तेरी नस्ल को खाक के जरों की मानद बनाऊंगा। ऐसा कि अगर कोई शख्स खाक के जरों को गिन सके तो तेरी नस्ल भी गिन ली जाएगी। उठ और इस मुल्क के तूल अर्ज़ में सैर कर, क्योंकि मैं इसे तुझको दूंगा। और इब्राहिम ने अपना डेरा उठाया और मुमरे के बलूतों में जो हबरून में है जाकर रहने लगा। लिखा है वहां खुदा के लिए कुर्बान गाह बनाई। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि और जो है लूत ने क्या किया है, तराई के शहरों में सकूरत इख्तियार की और सदोम की तरफ अपना डेरा लगाया। और सदोम के लोग खुदाम की नज़र में नहायत बदकार और गुनाहगार थे। लेकिन इब्राहिम ने अपना डेरा उठाया और ममरे के बलूतों में जो हबरून में है जाकर रहने लगा और वहाँ खुदावन के लिए एक कुर्बानगाह बनाई।
और वहाँ पर उसने खुदावंद का शुक्र किया कि तूने मुझे शिमाल दिया, तूने मुझे जनूब दिया, तूने मुझे मशरक दिया और तूने मुझे मगरब भी दे दिया। और तूने जो है ये वादा किया कि ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि ये मेरी नस्ल का भी जो है ये हिस्सा होगा। और फिर उसने कहा मैं ठीक नस्ल को खाक के ज़रों की मानद बनाऊंगा। और आप ये जानते हैं कि लूत के साथ क्या हुआ, वो अपनी भेड़ बकरियों के साथ जो है वो सदोम गया, वहाँ पे जो है खानदान के साथ जो है वो वहाँ पर जो है वो मूव किया। लेकिन जब वो वापस वहाँ से लौटा था उसका हाथ खाली था, वो बड़ा हुआ गया था लेकिन खाली हाथ के साथ वहाँ से लौट गया। क्यों? क्योंकि जो है और उसको ये भी कहा गया था तूने मुड़ कर भी जो है उस मुल्क को नहीं देखना, और जिन जिन चीजों के ऊपर तूने नजर लगाई थी आप तेरी आंखें उसको नहीं देखेंगी। और तूने अगर उनको देखा तो फिर क्या होगा, तू जो है हलाक होगा, तू मारा जाएगा। और उसकी बीवी ने जो है जो आदि थी नजर लगाने की, उसे वापस जो है सदोम अमोरा को देखा, वो आग में जो है वो जल रहा है और उसी लम्हे वो जो है वो नमक का सतून हो गई। और ये है जब कोई शख्स या दुनिया के ऊपर नजरें उठाता है, लेकिन एक ये है कि खुदावंद के कहने पर नजर उठाता है। फर्क ये है हम अपनी आंखें यह किस तरीके के साथ यह उठाते हैं, यह ये दुनिया के तरीकों के साथ या फिर खुदावंद के तरीके के साथ। जब यह दुनिया के ऊपर नजर करते हैं या फिर यह खुदावंद के कहने के ऊपर यह नजर करते हैं। लूत की नस्ल जो है वो हलाक हो गई, लेकिन इब्राहिम की नस्ल को खुदावंद ने वुसअत दी है। शमाल भी उसका, जनूब भी उसका, मशरक भी उसका और मगरब भी उसका है। और जितने भी जो उसके ऊपर भरोसा और यकीन रखते हैं और खामोशी के साथ मुंतजर रहते हैं, जो क़ुरबान गाह के ऊपर बैठ कर जो है उसका इंतजार करते हैं और उसके हुजूर में दुआ करते हैं। हर एक मर्द दुआ, हर एक मर्द हर एक जो दुआ करने वाला है उसके लिए जो है मशरक, मगरब, शिमाल और जनूब है। और हर वो शख्स जो सदोम के लोगों के दरमियान में रहना पसंद करता है या ख्वाहिश रखता है, उनके लिए सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाएगा। वो आग में खाक और राख हो जाएंगे। और आपको हकीकत बयान करूं कि इब्राहिम वो शख्स है जिसने कभी भी जो है ऐसे लोगों के ऊपर नजर नहीं की है जो बदकार और गुनाहगार हो, बल्कि उसने तो सिर्फ और सिर्फ जो है जब निगाह सदोम अमोरा के ऊपर लगाई हुई थी तो उसके उठते हुए धुएं के ऊपर नजर दौड़ाई थी, क्योंकि वो देख रहा था। बाइबल मुकद्दस में आगे चलकर आप पढ़े जब जो है लूत और सदोम अमोरा को तबाह किया गया, ये शख्स जो है वो इब्राहिम जो खुदा से दुआ कर रहा था कि तू जो है वो उस शहर को बचा ले, क्योंकि उसे मालूम था मेरा जो है वो भतीजा लूत और उसका खानदान वहां पर है। और आप उस सारे जो है वो वाक्य से वाकिफ है, उसकी सारी इंटरसेशन से, उसकी सारी शिफायत से वाकिफ है कि उसकी किस तौर पर उसने शिफायत उठाई है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो सुबह सवेरे वो जो है वो उठा और उससे दूर से देखा और उसने जो है वो सदोम अमोरा से धुएं को उड़ते हुए देखा। इब्राहिम जैसे लोग जो है वो सदोम और अमोरा के यह जजमेंट को ही सिर्फ देखते हैं, लेकिन उनकी निगाह हमेशा अपने खुदा के ऊपर लगी रहती है। और ये चीजें हमारे लिए जो है वो सबक हैं कि हम जो है सदोम अमोरा के ऊपर कब निगाह करें या कब निगाह करनी चाहिए है। उसको जो है सदोम अमोरा ये पूरी की पूरी जो है एक ऐसी मैं कह रहा हूँ कि ये स्पिरिट रैलम जो है डेमोनिक रैलम है जो आपको अपनी तरफ खींचता है और ये सबस बात दिखाता है, और जिससे जो है यह बिलीवर्स जो है वो मूव करते हैं कि उसकी तरफ जाएं और वो खींचता है, अपनी अट्रैक्शन करता है सदोम अमोरा। लेकिन इब्राहिम, हमारा बाप इब्राहिम, वो कब जो है सदोम अमोरा की ऊपर निगाह करता है, वो उसके सब्ज बागों की तरफ निगाह करता है, उसके पाकिस्तानों के ऊपर निगाह करता है। वो कब उसके ऊपर निगाह करता है, कब उसके ऊपर निगाह करता है। बाइबल मुकद्दस जो है पैदाइश 19वां बाब उसकी 27वीं आयत में लिखा है, इब्राहिम सुबह सवेरे उठकर उस जगह गया जहां
وہ खुदावन के हुजूर खड़ा हुआ था और उसने सदोम और अमोरा और उसकी तराई की सारी जमीन की तरफ नजर की और क्या देखता है कि जमीन पर से धुआं ऐसा उठ रहा है जैसे भट्टी का धुआं। और यूं हुआ कि जब खुदा ने उस तराई के शहरों को नेस्त किया तो खुदा ने इब्राहिम को याद किया और उन शहरों को जहां लूत रहता था गारज करते वक्त लूत को उस बुलाद से बचाया। सुनिए, मैं ये समझता हूँ जब खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तुम जहाँ तू खड़ा यहाँ से या शिमाल की तरफ और जो है मशरक की तरफ, जनूब की तरफ, मगरब की तरफ क्या कर, निगाह कर। लेकिन जब वो नजर धुरा रहा था मशरक की तरफ तो उसने सदोम अमोरा और उसकी सारी तराई के ऊपर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो उसके ऊपर निगाह नहीं करना चाहता था, क्योंकि वहां पर बदकार और गुनाहगार लोग रहते हैं और हर एक ईमानदार को ऐसे ही करना चाहिए कि जब सदोम और अमोरा आते हैं उनकी जो है रूहानी जो है आंखें जो है वहां पर बंद हो जानी चाहिए और उसके ऊपर निगाह भी करना जो है वो मुनासिब नहीं है। हमारा बाप इब्राहिम का जो है वहां पर निगाह करता है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है इब्राहिम सुबह सवेरे उठकर उस जगह गया जहां वो खुदावंद के हुजूर खड़ा हुआ था और उसने उसी जगह का इंतखाब किया जहां पर वो वहां पर खड़ा था, ताकि उस जगह से जो है वो सदोम अमोरा का जो है वो मुआयना कर सके, क्योंकि यही वो जगह है जो सदोम अमोरा से हमें बचा सकती है। जहां पर खुदावंद के हुजूर में खड़ा हुआ हो जाता है वहां से जो सदोम अमोरा को देखेंगे वो आपको तबाह और बर्बाद नजर जो है वो आएगा। आमीन। और वहां पर जो है वो उस पर से धुआं नजर आएगा। आमीन। और बाइबल मुकद्दस में कहा कि वहां पर उसने यह सारी तराई के ऊपर सदोम अमोरा और उसकी उस तराई की सारी जमीन की तरफ नजर की। आमीन। ये वो है जिसके जरिए से जहां ये वो जगह है जहां पर हम खड़े होकर यह सदोम अमोरा को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है उस जगह से जहां पर आप खुदावंद के हुजूर में खड़े नहीं हैं और कहीं और जगह के ऊपर जाकर सदोम अमोरा के ऊपर निगाह करेंगे, यकीन जानिए जो है वो सदोम अमोरा के बाद उसके पाकिस्तान उसकी हरियाली जो है वो अट्रैक्ट करके जब फंसा लेगी, जैसे लूत को फंसा लिया उसने उसकी उधर की सारी तराई ने सदोम अमोरा की हरियाली ने जो है उसके सब्ज बागों ने उसका शिकार कर लिया। लेकिन जो खुदा के हुजूर जो खड़े होकर जो है सदोम अमोरा की तरफ निगाह करेंगे वहां पर उसको जो है धुआं उड़ता हुआ नजर आएगा। आमीन। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वहां पर धुआं उठ रहा है जैसे भट्टी का धुआं। आमीन। तो उसने तब निगाह की जब वो तबाह और बर्बाद हो गया, उसे तब निगाह भी की जब वो हरा भरा और सरसब्ज था। और यही जो है खुदा के लोगों की जो है वो खासियत है, ये उनका करैक्टर है कि वो कब निगाह करते हैं और कहां पर निगाह करते हैं। हमारी आंखें क्या देखती हैं, हमारी आंखें क्या चीजें मायना करती हैं, हम अपने बाप इब्राहिम से सीख सकते हैं। वो इन चीजों की ऊपर निगाह नहीं करता, वो अगर निगाह करते हैं तब जब उसकी जजमेंट हो जाती है, जब वो आग में खाक में राख हो जाता है। हालेलुया। और हर एक ईमानदार को भी इसी तरह जो है वो निगाह करने की जरूरत है। अगर और तरीके के साथ निगाह करे, जिस पर लूत जो है वो फंस गया और जिस तरह उसका सारा खानदान तबाह और बर्बाद हो गया, ऐसे ही सारे लोग जो है वो तबाह और बर्बाद जो है वो अनकरीब हो सकते हैं। बचने का तरीका कार क्या है? तूने आंख उठा। आमीन। खुदावंद के कहने पर अपनी आंखें उठाए। ये सारी दुनिया याद रखिए, सारी दुनिया अट्रैक्शन से भरी पड़ी है, ये ख्वाहिशों से भरी पड़ी है, ये ईमानदारों को जिंदगी को खींचती है। इसके पास जो है अट्रैक्शन है, ये डिमोनिक जो है रैलम से भरी पड़ी है, ये मौतों से भरी पड़ी है और ऐसी खूबसूरती से भरी पड़ी है। अब इसने जो है अपने तरीके लगाए हुए हैं, वो खींचता है, वो पकड़ता है। लेकिन मालूम नहीं इब्राहिम जैसे लोग भी यहाँ पर बसते हैं जो खुदावंद के कहने पर अपनी आंख उठाते हैं। और जब फिर अपनी आंख उठाते हैं तो फिर क्या होता है? याद रखिए, जो डिमोनिक स्पिरिट्स जो है वो मूव करती हैं और वो भागती हैं और फिर रैलम जो है वो साफ सुथरे होने शुरू होते हैं। फर्क यही है। इन चीज़ों को सीखने की हमें ज़रूरत है कि खुदा की ज़ात के ऊपर भरोसा किया जाए। आमीन।
اگر اس طور پر اس کے اگینسٹ چلیں گے عزیز بھائیوں، سدوم عمورہ شکار کر لیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا سدوم عمورہ کے بادشاہوں کو یہ ہے کس نے بچایا تھا؟ ابراہیم نے بچایا تھا۔ ابراہیم کو انہوں نے کیا آفر کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ اسے کہا مال سارا رکھ لے، اور یہ سدومیوں اور عموریوں کی چلاکی ہے۔ اسے کہا لوط کو ہم نے ٹریک کر لیا ہے، اس کا باپ بھی ہم ٹریک کر لیں گے، اس کو معلوم یہ ایمانداروں کا باپ ہے۔ ہیلیلویا! یہ مرد دعا ہے، یہ ٹریپ نہیں ہوگا، یہ اپنے ٹریک کے اوپر رہتا ہے، یہ ٹریپ نہیں ہوتا ہے۔ ٹریپ وہ ہوتے ہیں جو دعا سے قربانات سے دور ہو جاتے ہیں، جن کی آنکھیں گھومتی رہتی ہیں، ارد گرد دائیں بائیں چاروں طرف گھومتی ہیں، لیکن یہ ٹریپ ہونے والا نہیں۔ اس کا تیرا مال تیرے ساتھ جائے گا، میں تیری ایک تسمہ بھی نہیں لوں گا، کسی کا دھاگا بھی نہیں لوں گا، ایک تسمہ بھی نہیں لوں گا۔ بلکہ اس نے کیا کیا؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے سارے مال سے کیا کیا ہے؟ جو ہے ملک صدق کو دائی یقین دی، جو اس کے لیے جو ہے میں اور روٹی لے کر آیا تھا، اور اس کے لیے جو ہے ملک صدق نے کیا کیا تھا؟ برکت چاہی تھی۔ ہاللیلویا! اور اس نے یہ کہا تھا ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میں لایا، اور خدا تعالیٰ کا کہن تھا، اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ سنیے جو خود اس نے یہ بات کی کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ابراہیم مبارک ہو، اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ تب ابراہیم نے سب کا 10واں حصہ جو ہے اس کو دیا، اور اس نے اس کو کہا خدا آسمان اور زمین کے مالک کی قسم کھائی ہے۔ پر ابراہیم نے سدوم کے بادشاہ سے کہا کہ میں نے خدا تعالیٰ آسمان اور زمین کے مالک کی قسم کھائی ہے کہ میں نہ تو کوئی دھاگا، نہ جوتی کا تسمہ، نہ تیری اور کوئی چیز لوں، تاکہ تو یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے ابراہیم کو دولت مند بنا دیا۔ تو دولت مند بنا یہ لوط کو، اس کے خاندان کو، جس کو تو ٹریک کر سکتا ہے۔ میں تیرے جھانسے میں نہیں آ سکتا، میں جو ہے خدا کی ذات کو دیکھتا ہوں، میں اس کی قربانگاہ کے پاس جاتا ہوں، میں جو ہے اس کے کہنے پر آنکھ اٹھاتا ہوں، اس کے کہنے کے پر اپنی آنکھ جھکاتا ہوں۔ وہ لوگ، اور یہی بات ہے۔ اور ایسے جو خدا کے لوگ ہیں وہ سدومیوں عموریوں کا شکار نہیں ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ نے سدوم اور عمورہ کو دیکھنا ہی ہے تو کیسے دیکھنا چاہیے؟ ہاں جی، کیسے دیکھنا چاہیے؟ سدوم اور عمورہ کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو کیسے دیکھنا چاہیے؟ جیسے ابراہیم دیکھتا ہے۔ اس سے کم تر اگر کسی نے سدوم عمورہ کو دیکھا، یاد رکھ لیجئے وہ پھنس گیا۔ اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اس کے پاس ہر ایک چیز افراد کے ساتھ ہے، لیکن جب خدا کی پر بھروسہ کرتے ہیں خدا اسے کر دیتا ہے۔ آمین۔ تب خدا نے کہا اپنی آنکھ اٹھا۔ آج شام جب ہم خدا سے جھکیں، خدا میں جھکا ہوا ہوں، میں تیرے قدموں میں جھکا ہوا ہوں، میں اپنی آنکھ نہیں اٹھاؤں گا، نہ میں امریکہ کی طرف نگاہ کروں گا، نہ اقدام خدا میں چائنا کی طرف نگاہ کروں گا، نہ اقدام خدا ان سارے گلف کی اوپر نگاہ کروں گا، نہ ہی اقدام خدا ان سائٹس کی اوپر نگاہ کروں گا۔ میری نگاہ صرف اور صرف تیرے اوپر ہے۔ میں داؤد کی طرح یہ کہوں گا کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے، اگر تو دیتا ہے تو ٹھیک ہے، تو کہے گا تو میں آنکھ اٹھاؤں گا۔ تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو، تیرا کلام میری زندگی کے اوپر پورا ہو۔
میں سدوم اور عمورہ اور اس کی ترائی کی طرف اپنی آنکھ نہیں اٹھاؤں گا. میں تیری قربان گاہ پر بیٹھ کر اے خداوند تیرے حضور میں قربانی کروں گا، تیری پرستش کروں گا، تیری ستائش کروں گا، تیری حمد کروں گا. میں تیرے حضور میں جھکا رہوں گا اور تیرے نام کو عزت اور جلال دوں گا. میں سدوم و عمورہ کی کسی ایک چیز کا اے خداوند خدا بھروسہ نہیں کروں گا اور اس کا لالچ نہیں کروں گا. اے خداوند خدا میں اس کی ایک چیز کے اوپر نظر نہیں کروں گا. میں تو تیری اے خداوند خدا تیرے اوپر بھروسہ کروں گا. میں اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاؤں گا، تیری صلیب کی طرف اٹھاؤں گا. ہاللیلویہ. آئیے اس کا شکر اور اس کی ستائش کریں. دنیا پر بھروسہ کرنا چھوڑیے اور خداوند اپنے خدا کے اوپر بھروسہ کرنا سیکھیے. دنیا پر نظر کرنا چھوڑیے، اپنے خداوند کے کلام کے اوپر نظر کرنا شروع کیجیے، جو آپ کی رہنمائی کرے گا کہ کس طرف دیکھنا ہے. آپ تھوڑے کی طرف نگاہ کرتے ہیں، خدا ہمارا خدا ہمیں بہت دینے کی طرف خیال کر رہا ہے. آئیے بہت برکت لینے کے لیے، بھاری برکت اپنی زندگی کے اندر رسیو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ خدا اپنا کلام نازل کرتا ہے. ہمارا خدا ہم سے بولتا ہے کہ تو اپنی آنکھ اٹھا، میں تجھے برکت دوں گا. صرف تجھے ہی نہیں، تیری نسل کو برکت دوں گا. آج آپ اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے برکت کو رسیو کیجیے اور دیکھیے کہ جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے وہ آپ کو دولت مند بنا دے گا. اور ضرور ہے کہ ہم اس کے سامنے جھکیں تاکہ وہ کہے کہ اپنی آنکھ اٹھا. آئیے اس کے سامنے اپنی آنکھوں کو بند کریں تاکہ وہ کہے کہ اپنی آنکھ اٹھا. آئیے اس کے سامنے جھکے، کیونکہ خداوند ہمارا خدا عجیب کام کرنے کے لیے موجود ہے. شکر تو تعریف ہے، تو کمزور، تو برکت ہے، کثرت سے برکت ہے. ہاللیلویہ. اے خداوند تو اپنے لوگوں کو واقعی برکت دے اور ان کی زندگی میں کمی اور کمزوری کو دور کر دے اور آپ کو بھروسہ کرنا سیکھا. اگر کسی شخص کی زندگی کے اندر ایک گناہ ہے، اگر کسی شخص کی زندگی کے اندر ایک پورا لالچ ہے اور وہ دنیا کی طرف متوجہ ہے، ایک خدا اس کی آنکھیں پاک ہو جائیں اور اسے وہ مسلوب کر دے اور وہ تیری طرف نگاہ کرنا شروع کر دے جیسے ہمارے باپ نہیں کر رہا. اور جو لوگ ظلم کی طرف دیکھتے ہیں ایک خدا ہم یہ جانتے ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے. اے خدا تیرا کلام ان کو تنبیہ کرتا ہے کہ وہ باز آئیں اور ایک ابراہیم کی طرح اے خدا تیری طرف نگاہ. ہاللیلویہ. آئیے خدا کا شکر کرے. میں پاسٹر کیتھرین کو سامنے بلاؤں گا کہ وہ آئے اور خدا کا شکر کرے اور دعا میں رہنمائی کرے. ہاللیلویہ. ورشپ یو جیسس. مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام. آج ہم نے بہت خوبصورت کلام سنا ہے اور کلام کا ٹائٹل ہے چناؤ. کس کو چننا چاہتے ہیں؟ بڑی وضاحت سے پاسٹر صاحب نے ابراہیم نے کن باتوں کا چناؤ کیا اور لوط نے کن باتوں کا چناؤ کیا. آج اپنے دل میں ہم اپنے خداوند کے سامنے اس بات کو رکھیں، اے باپ، اے یسوع مسیح، میرے ذہن کو تیار کر کہ میں زمین کی طرف اپنا چناؤ نہ رکھوں بلکہ ان چیزوں کا چناؤ کروں جو نہ مٹنے والی ہیں. آسمان کی چیزیں، آسمان کی بادشاہی، میرا مسیح، اس کا کلام، میں اس کو چنوں. آج ابراہیم نے بھی اس جگہ کا چناؤ کیا جس کا بنائے والا خدا ہے، اس جگہ کا امیدوار ہے. آج اپنے مسیح کو چن لیں
کہ وہی ہمیں ایسی بادشاہی کو دے گا۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ آج میں ہر ایک کے لیے دعا کروں گی، کلیسیا کے لوگ اور وہ لوگ جو آج اس سارے سرمن کو سنیں گے، خدا ہمارے اس سرمن کو آپ سب کے لیے بہت سے بہتر بنائے۔ ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ، میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتی ہوں۔ تو نے اپنے خادم کو آج سے 4000 سال پہلے کی اس کہانی کو، 5000 سال پہلے کی اس کہانی کو جو ابراہیم اور لوط کے درمیان میں ہوئی، یاد کیا ہے۔ ہاں خدا ہم جانتے ہیں ابراہیم ایمان لایا اور وہ راست باز ٹھہرایا گیا، لیکن لوط اور اس کا خاندان راست باز نہیں۔ تیرے کلام میں لکھا ہے لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ لوط جس جگہ گیا وہ شہر برائی میں تھا، اس کے لوگ برائی کرتے تھے۔ ہماری آنکھیں کبھی برائی کو سلیکٹ نہ کریں، ہماری آنکھیں ان راہوں کو نہ دیکھیں جہاں برائی نہیں ہے۔ ہماری آنکھیں ہمیشہ نیک کی راہوں کو دیکھیں، ہماری آنکھیں اس جگہ ہوں جہاں خداوند یسوع مسیح کے روح ہو۔ سو خدا آج میں اس کلام کے وسیلہ سے جو میں نے برکت پائی ہے، یقیناً خداوند تیری کلیسیا نے برکت پائی اور خداوند تیرے لوگ بھی برکت پائے۔ ہماری آنکھیں ہمیشہ اے خداوند خدا عظیم تیرے آسمان کی طرف لگی ہے، جہاں سے پاکیزگی، جہاں سے شریعت کی پاکیزگی، ہمیشہ خداوند خدا تیری باتیں، تیرے فرشتگان ان کی پرستش، تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو۔ اے خداوند خدا عظیم، میری یہ دعا ہے کہ اس وقت دنیا کے تمام مسیحی لوگ اپنی آنکھوں کو تیرے کنٹرول میں دے دیں۔ ہاں، ان چشموں کو، ان چراغوں کو تیرے تیل کی ضرورت ہے، اس ذہن کو تیرے تیل کی ضرورت ہے۔ ہمارے گاؤں تیری راہوں پر چلے، تیرے شکر کرتے ہیں، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں اور سب کچھ مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ ہم سب خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر بھی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج میں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، جو بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے رب یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی پاک تشریف ہم سب کے ساتھ اور ان کے رسول کے ساتھ۔ God bless you.